topic name is Factors Affecting Motivation. फैक्टर किहड़े ने जो अफैक्ट करते ने मोटिवेशन। सब तो पहला अचीवमेंट। कोई भी एम्पलाई, कोई भी वर्कर किसी भी फर्म दे विच अपना काम करदा आ, जो भी उहदा वर्क उसनूं असाइन किया जाता है, अगर उसका वो काम जां जो उसनूं जॉब दित्ती गई है उसके लीडर वालों जां उसके मैनेजर वालों, अगर वो टाइम दे उत्ते सही तरीके दे नाल टाइम टू टाइम राइट टाइम दे उत्ते राइट क्वालिटी दे विच वो कंप्लीट कर पाउंदा आ, कंप्लीट कर लैंदा आ, प्रॉब्लम जो कोई उहनूं आउंदी है जां कोई एरर उहदे जॉब दे विच आउंदा है उहनूं ईजीली सॉल्व कर लैंदा आ, दैन वो सैल्फ मोटिवेटेड हो जांदा आ कि हाँ मैनूं ये चीज़ प्रॉब्लम आई सी, मैं उसकी आ सल्यूशन कर लिया, जां जो मैनूं जॉब दित्ती गई सी वो मैं कंप्लीट टाइम दे उपर कर लिया, तो सैल्फ मोटिवेटेड होएगा। इन केस उस तो उसकी जॉब टाइम के उत्ते कंप्लीट नहीं हुंदी, कोई उहनूं प्रॉब्लम, कोई उहनूं एरर रास्ते दे विच आउंदा है ड्यूरिंग उहदी जिहड़ी जॉब है, तो अगर वो तो कंप्लीट नहीं हुंदा है जां एरर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुंदी, दैन वो डीमोटिवेट होएगा। सब तो पहला फैक्टर है अचीवमेंट। जो अगर तो अचीव कर लैंदा अपनी जॉब नूं, अपने टारगेट नूं, दैन मोटिवेटेड। अगर उसका जॉब जां उसका जो वर्क उसनूं असाइन किया है वो तो अचीव, वो तो कंप्लीशन उसकी नहीं हुंदी टाइम ते, दैन डीमोटिवेट होएगा। फस्ट फैक्टर। नैक्सट है एडवांसमेंट। एडवांसमेंट मतलब आपां कह सकते हैं इंक्रीमेंट जां उसकी प्रमोशन। जे अगर आप एक जां दो वर्ड्स दे विच बोलना होए, इंक्रीमेंट हो गया जां उहदी प्रमोशन हो गई जां डिमोशन हो गई, तां इहदे विच आ गया एडवांसमेंट। अगर बंदा अपना जो उसनूं वर्क असाइन किया है, काम उसनूं मिलता है, वो टाइम टू टाइम सही तरीके दे नाल सही टाइम ते सही क्वालिटी सही क्वांटिटी दे विच कंप्लीट करता जाता है, और 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद जिन्ना उहदा टन्योर लगता है उसके मैनेजर नूं जां जो उस कंपनी जां उस इंडस्ट्री का रूल है उस दे अकॉर्डिंगली अगर उसनूं इंक्रीमेंट जां उसनूं प्रमोशन टाइम टू टाइम मिलती है, उहदा काम देख के उहदा वर्क देख के जो उहनूं प्रॉब्लम्स आउंदियां ने उन्हां नूं टाइम टू टाइम सॉल्व करके अपनी प्रोडक्टिविटी इनक्रीज करन दे विच मदद करदा है, तां अगर उसनूं उस दे रिगार्डिंग उसकी प्रमोशन हो जाती है तो वह बंदा डीमोटिवेटेड होएगा। इन केस किसी भी कारण करके काम वो अच्छा करता है, वर्क उसनूं जो असाइन होंदा है सही तरीके नाल हुंदा है, सही तरीके नाल कंप्लीट करता है, बट किसी रीजन कारण, किसी मैनेजर की कमी कारण जां किसी मैनेजर के बिहेवियर कारण उसनूं प्रमोशन नहीं मिलती, तो वह बंदा जां वो वर्कर है जो डीमोटिवेट होएगा। नैक्सट है ग्रोथ। ग्रोथ भी एक एडवांसमेंट का ही एक पार्ट है, जिहदे विच की है वर्कर है जो अंपलाइज है वो नवीं नवीं स्किल्स ने जिहड़ियां वो गेन करता है जां उसनूं अडोप्ट करता है। जो भी नवीं टैकनीक आउंदी है मशीनरी रिलेटेड, उहदे काम दे रिलेटेड, अगर तो उसनूं न्यू स्किल्स गेन करन दा जां अडोप्ट करन दा, सीखण दा, लर्न करन दा अच्छा उहदे कोल एक हुनर है जां उसदी एक मोटिवेशन दे विच पाया गया है कि उसका जो लीडर है जां उसका मैनेजर है उसनूं मोटिवेट करके न्यू स्किल्स बारे गाइड कर रहा, अगर वो उस गाइडनेस नूं अडोप्ट करता है जां लर्न करता है, दैन वो ग्रोथ करेगा, मोटिवेटेड होएगा। अगर वो सेम अपने पैटर्न के उत्ते जॉब आ जो कंटिन्यूज करता, न्यू स्किल्स नूं गेन जां अडोप्ट नहीं करता जां नहीं सीखण की कोशिश करता, दैन वो डीमोटिवेट होएगा। क्योंकि कंपीटीशन दे विच कोई भी उसका जूनीयर जां उसदे लैवल का जो वर्कर है वो उस तो अगर स्किल्स के अकॉर्डिंगली जां कंपीटीशन दे विच ज़्यादा स्किल्स गेन कर गया जां सीख गया जां लर्न कर गया, तो उस तो वो अगे निकल जाएगा। अगर अगे निकल गया तो डीमोटिवेट होएगा वर्कर। अगर वो सेम चल रहे हैं, टाइम टू टाइम उन्होंने प्रमोशन मिल रही है, इंक्रीमेंट ग्रोथ हो रही है, दैन वो मोटिवेट होएगा। नैक्सट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटी। इत्थे की है, अगर कोई अच्छा वर्कर अंपलाइज अपना काम अच्छे तरीके नाल करदा है तो वो एक दिमाग दे विच सोच के चलदा है जो मेरा लीडर जां जो मेरा हायर अथॉरिटी मैनेजर है वो मैनूं किद्दां दी रिस्पॉन्सिबिलिटी जां किन्ना क मेरे ते विश्वास करदा है। अगर वर्कर दे उपर लीडर विश्वास करके उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिंदा है जां उसनूं कोई अथॉरिटी दिंदा है भी ये काम तुसीं अपने खुद अपने ओपीनियन दे नाल जां अपनी समझ दे नाल काम कंप्लीट जां कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, दैन की है वर्कर जां अंपलाई आटोमैटिकली मोटिवेटेड होएगा कि मेरे सीनियर नूं जां मेरी हायर अथॉरिटी नूं मेरे उपर विश्वास है, मैनूं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दा अथॉरिटीज़ दिंदे ने, दैन
ਕਿ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ EMPLOYE ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ, ਦੈਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਐਂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਟੈਨਿਓਰ, ਕੰਪਨੀਜ਼ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਫਰਮ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ, ਵਰਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਇਰ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਜੌਬ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਸ ਜੌਬ ਇਸ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਆ ਜੋ ਫਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ ਦੈਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਜੌਬ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਦੈਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਵਨ ਹੈ ਗੁੱਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ EMPLOYE ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ এনवायरमेंट ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਉਸ ਨੂੰ এনवायरमेंट ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਫਰਮਸ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਗਰ এনवायरमेंट ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ, ਹਰ ਇੱਕ EMPLOYE ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ এনवायरमेंट ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ EMPLOYEਜ਼ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਉਹ ਐਂਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ EMPLOYEਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ EMPLOYEਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ EMPLOYEਜ਼ ਦਾ ਵਰਕਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ, ਹਰ ਇੱਕ EMPLOYE ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ, ਆਪਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਨਸਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ,
ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਨ ਜਿਸ ਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ EMPLOYEES ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਜੌਬ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। The job satisfaction is the result of various attitudes which the employee holds towards his job. Job means work allotted to a person. If a worker is satisfied with his job, he or she will happy and will do his work efficiently and sincerely. But this does not happen always. Many people remain unsatisfied with their jobs. Also, job satisfaction is never static. If a person is satisfied with his job today, tomorrow he may be unsatisfied. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਨੋਟ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਗੁੱਡ ਸੈਲਰੀ। ਹਰ ਇੱਕ EMPLOYEE, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ EMPLOYEE ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਾਂ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੈਲਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੈਲਰੀ ਇਸ ਜੌਬ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਨੀ ਕੁ ਸੈਲਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਮੰਥਲੀ ਜਾਂ ਐਨੂਅਲੀ, ਦੈਨ ਉਹ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆਇਆ, ਗੁੱਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਸੈਲਰੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸੈਲਰੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਨਿਕਲਦਾ 2 ਸਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੇ ਓਨੈਸਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਹੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹੋਪ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਸ ਲੱਗਣ। ਅਗਰ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਸੈਲਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਫਰਮ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੇਰੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਜੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਜੋ ਰਿਮੇਨ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੈਲਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੈਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਅਨਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਆ, ਗੁੱਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਆ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਰਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਦੈਨ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਜਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਦੈਨ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਅਨਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਇਨ ਕੇਸ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੌਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਕੀ ਆ, ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ
ਇੰਟਰਮੀਟੈਂਟ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲਣਗੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਆ ਅਨਸੈਟਿਸਫਾਈ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਜੌਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਕੀ ਆ ਗੁੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ EMPLOYEES ਦੀ ਜਾਂ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਉਸਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ EMPLOYEES ਦਾ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ, ਹਰ ਇੱਕ EMPLOYEE, ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਜੌਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਅਗਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਕੁਝ ਕੁ EMPLOYEES ਨੇ ਜੋ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਜੋ ਅਨਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਮੂਥਲੀ ਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਕੀ ਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਫॉर ਕੈਰੀਅਰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਆਪਾਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਆ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ, ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਗੁੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸੇ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਚੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣੇਗਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਅੱਛਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਰਮ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਜੌਬ ਦਾ। ਅਗਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਪ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੈਰੀਅਰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ, ਕੈਰੀਅਰ ਗਰੋਥ ਦੀ, ਦੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ। ਹਰ ਇੱਕ EMPLOYEE, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਥੈਂਕਸ।